Question number 22. A body has a mass of 50 kilogram on the earth where the acceleration due to gravity equal 9.8 meter per second square. Find. أول حاجة كده يبقى هو مديني الماس equal 50 كيلو جرام. الاكسلريشن بتاعت الجرافيتي equal 9.8 meter per second square. عايز يبقى the body's weight on the earth. مفيش أي مشكلة خالص. هنقول الويت equal mg هتساوي 50 times 9.8 equal منها يبقى 50 times 9.8 equal 490 نيوتن. طيب عايز ايه تاني؟ the body's mass on the moon. طبعا قلنا الماس بتاعتك ما بتتغيرش سواء على الإيرث سواء على المون سواء على أي بلانت، وبكده يبقى الماس constant هتبقى equal 50 كيلو جرام. اللي بعده what is the weight of a space probe of mass 225 كيلو جرام. يبقى أنا عندي كده الماس equal 225 كيلو جرام. تمام. on the moon assuming that the acceleration due to gravity on the moon equal 1.62 meter per second square. يعني دلوقتي هو بيقول لي G for moon equal 1.62 meter per second square، ومنها يبقى أنا عايز weight هتبقى equal mg هتساوي 225 times 1.62 equal يبقى 225 times 1.62 equal 364.5 Newton. 24. A force of 100 Newton acts on a body to change its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while moving distance of 30 meter. يبقى أنا عندي دلوقتي F equal 100 نيوتن، ومعايا الفيلوسيتي V initial equal 10 meter per second، V final equal 20 meter per second while moving a distance of 30 meter. يبقى دي equal 30 meter. عايز ايه هو بقى؟ calculate the mass of the body. يبقى أول حاجة عايزين نحسب الاكسلريشن. تمام. الاكسلريشن معايا ال V final معايا ال V initial معايا الديستانس، يبقى احسبها من equation number احسبها من equation number 3 بتبقى V final square equal 2AD plus V initial square، ومنها هتبقى الاكسلريشن equal V final square negative V initial square over 2D هتساوي ال V final square ب 400 negative ال V initial square ب 100 over ال 2A هتبقى 2 آسف ال 2D هتبقى 2 times 30، ومنها يبقى دول هيطلعوا لي 300 over 30 هتبقى 1، هتبقى هنا 10 over 2 هتديني 5 meter per second square. كده أنا حسبت الأكسلريشن. هو بقى كان عايز مين؟ احنا هنا number 24 عشان ما ننساش. number 24 عايز ايه؟ the mass of the body. طب الفورس equal mass equal force over acceleration، يبقى تساوي 100 over 5 هتديني 20 كيلو جرام. عايز مين تاني انت؟ number B
the weight of the body الويت ومديني الفري فول اكسلريشن اللي هي 10 متر بير سكند سكوير، فيبقى الويت equal mass times g، يعني هتبقى 20 times 10 هتديني 200 نيوتن. Question number 25. A body of weight 240 نيوتن، يبقى أنا دلوقتي مديني الويت equal 240 نيوتن was moving at velocity of 25 meter per second. The initial equal 25 meter per second. 2 seconds later its velocity become 40 meter per second، يبقى مديني التايم equal 2 second ومديني v final equal 40 meter per second. Assuming that the free fall acceleration equal 10 meter per second square، يبقى أنا هو مديني الجرافيتي equal 10 meter per second square. Find the force acting. طيب عايزين الفورس بالراحة كده، يبقى أنا عندي الويت ومعايا الجرافيتي، ويت over g هتديني الماس، فتبقى ماس equal 24 كيلو جرام، ومنها أحسب برضو الأكسلريشن affected on the body، فتبقى الأكسلريشن equal v final negative v initial over t، يعني هتساوي 40 negative 25 over 2 second، هتبقى equal دول هيطلعوا لي 15 over 2 هتبقى 7.5 meter per second square. ساعات يا جماعة بيكون الحسابات من غير الكالكوليتر بتكون أسرع وأنجز في الوقت، خاصة مع الامتحانات الاختياري بتاعت دلوقتي بقى المطلوب منك إنك تحسب أسرع من غير الكالكوليتر، ده هيكون أفضل ليك. تمام، يبقى أنا كده بعمل الأكسلريشن، عايز إيه هو؟ find the force acting on body، يبقى أنا عندي الفورس هتساوي mass times A هتساوي 24 times 7.5 equal، هنا بقى نستخدم الكالكوليتر، فتبقى 24 times 7.5 هتبقى 180 نيوتن، 180 نيوتن. عشان ما ننساش، a body of weight 400 نيوتن moving with velocity 5 meter per second، يبقى مديني الويت بتاعي equal 400 نيوتن والvelocity v initial equal 5 meter per second was acted upon by a force equal 200 نيوتن، يبقى الفورس equal 200 نيوتن. If the body moved for 3 seconds, time equal 3 seconds, and the free fall acceleration 10 meter per second square، يعني الجرافيتي equal 10 meter per second square. Calculate the final velocity after 3 seconds، يبقى عايزين ال V final. باختصار أول حاجة هجيب الماس بتاعتي زي ما قلنا weight over g هتديني الماس، يبقى ماس equal 400 over 10 هتديني 40 كيلو جرام آسف، ومنها أحسب الأكسلريشن equal force over mass equal 200 over 40 هتساوي 5 meter per second square. كده معايا الاكسلريشن، معايا الفي initial، عايز الفي final، ومعايا التايم، يبقى احسبها من equation number 1
تبقى V final equal AT plus V initial، ومنها هتساوي ال A عندنا ب 5 times T اللي هي 3 second plus V initial اللي هي 5 equal، هتبقى هنا 15 plus 5 هتبقى equal 20 meter per second. 27. A missile of mass 3.2 kilogram is projected from a cannon that is placed horizontally. طيب أول حاجة كده يبقى أنا عندي الميسلس ماس بتاعتي أو القذيفة بتاعتي M equal 3.2 كيلوغرام. عملنا projection horizontally بالكانون، تمام. As in the opposite figure the missile moves with acceleration of 2500 meter per second square. يبقى ال acceleration equal 2500 meter per second square، تمام. And the cannon recoils with acceleration of 0.76 meter per second square. يبقى دي كده ال A1 وهنا ال A2 اللي هي بتاعة الكانون، تمام. If the cannon is placed on frictionless surface calculate the mass of the cannon. عايزين الماس of cannon. الموضوع بسيط جدا يا جماعة. باختصار أنا عندي من قانون نيوتن الثالث force act equal negative force react. فأنا عندي الفورس اكت بتاعتي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت القذيفة أو بتاعت المثلث، اللي هي المفروض تبقى M مثلث، تمام، times A مثلث، المفروض تبقى equal negative mass of cannon times A of cannon. بسيطة جدا. نعوض الماس بتاعت القذيفة 3.2 times الاكسلريشن بتاعتها 2500 equal الماس بتاعت الكانون needed والاكسلريشن بتاعت الكانون كانت 0.76، والنيجاتيف هنا هتبقى تايمز النيجاتيف اللي هنا، لان المفروض دي in opposite direction فهتبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف فهتبقى بوزيتيف، مفيش اي مشكله خالص. ومن هنا يبقى الماس بتاعت الكانون هتبقى equal 3.2 times 2500 over 0.76 equal، نحسبها على الكالكوليتر، يبقى 3.2 times 2500 over كام 76 هتبقى equal 526.3 كيلو جرام، يعني حوالي 10 طن ونص، حوالي 10 طن ونص. طيب 28 A bullet of mass 9.1 gram penetrates a piece of plastic of thickness 2.3 centimeter with velocity of 165 meter per second. ناخدها كده بالراحة. يبقى البوليت بتاعتي الماس equal 9.1 جرام، فهنعملها times 10 power negative 3 عشان تبقى كيلو جرام. زي ما قلنا أول بأول تحول.
penetrates a piece of plastic of thickness 2.3 سنتيمتر. يبقى المفروض دي هتبقى الديستانس اللي هتمشيها، فهتبقى دي equal 2.3 سنتيمتر، يبقى times 10 باور نيجاتيف 2 متر. أول بأول نحول عشان ما نتلخبطش يا جماعة. with velocity of 165 meter per second، يبقى ال V initial equal 165 meter per second. Then it comes out from the other side with velocity of 92، يبقى ال V final equal 92 meter per second. What is the average force by which the bullet acts on the piece of plastic؟ طيب ناخد بالنا كده الفورس اللي هو محتاجها، هو عايز انهي فورس؟ البوليت اكت للبيس اوف بلاستيك ولا البلاستيك اكت للبيس للبوليت؟ لا، ده عايز البوليت هو اللي اكت للبلاستيك. طب خد بالك الفورس اللي احنا هنحسبها دلوقتي اللي هي البلاستيك اكت للبيس اوف بوليت، ده اول بند كده. فهنحسبها ازاي؟ فتاخد بالك من الحته دي عشان ما نتلخبطش. احنا دلوقتي هنحسب ايه؟ بلاستيك اكت اون بوليت. طب البلاستيك لما تعمل اكت للبوليت هتبقى in direction of motion ولا in opposite direction of motion؟ هتبقى in direction of motion. وبعدين نقول والله انا عندي دلوقتي عندي الماس وعندي الدي وعندي الفي انيشال وعندي الفي فاينل، ومنها يبقى لو انا عايز احسب الاكسلريشن هحسبها من equation number 3، فهتبقى v final square equal 2a d plus v initial square، ومنها هتبقى الاكسلريشن equal v final square negative v initial square over 2d، يعني هتساوي ال v final square اللي هي عندنا 92 square negative v initial اللي هي 165 square over 2 times d اللي هي equal 2.3 times 10 power negative 2 equal. نحسبها على الكالكوليتر ونشوف الاكسلريشن هتطلع بايه. يبقى انا عندي دلوقتي هقول اول حاجه 92 square negative 165 square over 2.3 times 2 times 10 power negative 2. الكلام ده يساوي كام؟ يساوي نيجاتيف 4.07984.82 أو 83. طيب ده كده الاكسلريشن بتاعتي. كده أنا حسبت الاكسلريشن. عايز مين؟ عايز الفورس. تمام؟ عايز الفورس. هتبقى ال F equal M times A. يبقى هضرب الكلام ده كله في 9.1 times 10 power negative 3. يبقى هنعمل answer times 9.1 times 10 power negative 3 هتساوي negative 3711.42 نيوتن. اللي احنا حسبناه دلوقتي مين؟ حسبنا الفورس affected by plastic to bullet. طب هو عايز مين بقى؟ عايز force affected by bullet to plastic. يعني لو انا قلت دي الاكشن
هتبقى المفروض التانية ال F reaction اللي هي تبقى force reaction، يبقى نيجاتيف force reaction. يعني الفورس رياكشن هتبقى ايه؟ نيجاتيف تايمز الكلام ده هتديني الكلام ده بالبوزيتيف. يبقى النقطة اللي في المسألة هنا اللي ممكن تلخبطك ايه؟ انك تحسبها بالنيجاتيف وتسكت على كده، لا، تاخد بالك ان اللي احنا حسبناها دي الفراكشن بتاعت البلاستيك او الفورس بلاستيك افكت اون بوليت، احنا عايزين بقى بوليت افكت اون بلاستيك، يبقى تعكس الاشارة فهتبقى بالنيجاتيف. Problem 29. A body at rest is affected by a force equals half its weight. يبقى أنا عندي V initial equal 0. تاني حاجة الفورس equal half its weight، يعني force equal 0.5 weight. طب هو عندي أساسا بيقول لي acceleration due to Earth's gravity equal 10 meter per second، يعني المفروض force هتبقى equal 0.5 times 10 اللي هي الجرافيتي times mass، ومنها تبقى equal 5 mass. وبما ان الاكسلريشن equal force over mass، يبقى في الحالة بتاعتنا دي هتساوي 5 meter per second square. كده انا جبت الاكسلريشن. عايز ايه بقى؟ its velocity after 2 seconds، يعني عايز ال v final equal. هحسبها منين؟ انا معايا ال v initial ومعايا الاكسلريشن ومعايا بيقول لي التايم equal to second، يعني معايا التي يبقى احسبها من equation number 1. ال v initial بزيرو يبقى v final equal at هتساوي 5 times 2 equal 10 meter per second. تبقى دي كده ال v final. The distance covered by it during 2 seconds. عايز الدي ومعايا التي يبقى احسبها من equation number 2. يبقى دي equal half a t square وال v initial equal 0، هتبقى equal half times a اللي هي 5 times t square اللي هي المفروض 2 square، هتبقى equal 2 square ب 4 times 5 20 times half 10 meter. Number 30. An object of mass 1.5 kilogram. يبقى mass equal 1.5 kilogram. Left to fall from the top of a building if it reached the middle of the building within 5 seconds. مديني time equal 5 seconds. Calculate its momentum at the moment it touches the ground. يبقى لحظة ما وصل للجراوند عايزين المومنتم بتاعته. بكده معايا التايم وهو عايز ال h of building. طب إذا كان هو مديني الدي مبدئيا، ما دام ال h يبقى أنا عايز الدي، المفروض الدي equal half a t square وال v initial equal 0 لأنه free fall. طب في الحالة بتاعتي هو بيقول لي reaches half of the building after 5 seconds، يبقى الدي هنا هتبقى half h اللي هو height of building equal half a اللي هي الاكسلريشن بتاعت الفري فول اللي هي g هتبقى ايه times 10 times t square اللي هي ال 5 هتبقى 5 سكوير ب 25، ومنها الهاف هتروح مع الهاف، وبكده يبقى البيلدينج الهايت اوف بيلدينج هتبقى 250 متر. ومنها اجيب الفي فاينل من equation number 3، فهتبقى v final square equal 2a h اللي هو الهايت بتاعت البيلدينج، فهتبقى equal 2 times 10 اللي هي الاكسلريشن او الجرافيتي times الهايت اللي هو 250، هتبقى equal 500 او 5000 اسف،
هناخد الروت عشان نجيب الفي فاينل، فتبقى الفي فاينل equal root 5000 هتبقى equal 70.71 متر بير سكند. بعد كده المومنتم P equal mv، يبقى ans times mass ans times mass، الماس عندي 1.5 هتبقى equal 106.07 كيلو جرام times meter times second power negative 1. كده يبقى خلصنا number 30. 31 two bodies of masses 3 كيلوغرام and 5 كيلوغرام. يبقى أنا عندي دلوقتي M1 equal 3 كيلوغرام، M2 equal 5 كيلوغرام are at rest. يبقى V initial equals 0. Calculate the ratio between the required time for both masses to reach the same velocity if both masses are acted upon by the same force. نركز بقى كده مع بعض. هو عايز مين؟ عايز التايم، ماشي، required time for both masses to reach the same velocity عشان يوصلوا نفس الفيلوسيتي if both masses are acted upon by same forces. يبقى أنا كده عايز relation between أول حاجة relation between الماس والاكسلريشن. يبقى M1 over M2، وزي ما احنا قلنا هتساوي A2 over A1. نعوض، هتبقى M1 equal 3 over M2 equal 5. يبقى A2 over A1 equal 3 over 5. مفيش أي مشكلة خالص، دي أول ريليشن عندنا. تاني حاجة هو عايز بقى ريليشن between الاكسلريت. ممكن اجيب، انا عايز دلوقتي الاساس على التايم، طب التايم والفيلوسيتي ذا سيم فيلوسيتي، طب الاكسلريشن equal v over t، يعني الاكسلريشن in direct relation with time. وبالتالي يبقى A2 over A1 قلنا ما دام indirect يبقى 2 over 1 هتساوي 1 over 2، يعني هتساوي T1 over T2. ومنها طب A2 over A1 المفروض ان هي كانت equal، حسبناها كانت 3 over 5، يبقى T over T1 over T2 هتساوي 3 over 5، وتبقى دي الريشيو بتاعتي. (32) A ball falls free from a tower towards a sand ground where its velocity when it touches the ground is 90 meter per second. يعني انت اول حاجة كده V final equal 90 meter per second. Calculate the mass of the ball if it penetrates the sand and stops after 1 second. يبقى دلتا T equal 1 second. Where the force of resistance of the sand against the motion of the ball is negative 3000 نيوتن. يبقى أنا عندي دلوقتي الفورس resistance of the sand where the force of resistance of the sand against the motion of the ball is negative 3. طيب دي كده هتبقى الفورس بتاعت الساند على البول،
تمام، اللي هي تبقى اف اكشن ولا اف رياكشن؟ تبقى الاف رياكشن. طب منها يبقى الاف اكشن نفسها بتاعت البول هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال 3000 نيوتن. 3000 نيوتن. يبقى دي كل الفكره اللي عندنا، ان انا عندي دلوقتي الاف بتاعت الساند على البول دي الاف رياكشن. طب يبقى الاف بتاعت البول على الساند اللي هي تبقى ايه؟ اف اكشن. ومنها هنضرب نيجاتيف تايمز نيجاتيف هتديني بوزيتيف، فتبقى الاف ايكوال 3000 نيوتن. طيب عايز ايه هو بقى؟ عايز الماس. طب ماس ايكوال اف اوفر اي، ومنها المفروض الاكسلريشن هحسبها من الايكويشن بتاعتي، هتبقى ايكوال في فاينل اوفر تايم، يعني هتساوي 90 متر بير سكند سكوير. ده الاكسلريشن دي مش بتاعت الفري فول يا جماعه، امال بتاعت ايه؟ ده بتاعت الاكسلريشن اللي نزل بيها، او بمعنى اصح هو دلوقتي البادي نازل من فوق لحد ما وصل للرمله، بعد ما وصل للرمله نزل تاني، فانا عايز الفورس بتاعت البول على الرمل. فلما نشوف الفورس بتاعت البول على الرمله او الفورس بتاعت الكوره على الرمله، هتلاقيها انت عايز الاكسلريشن اللي مشيت بيها جوه الرمل. الاكسلريشن اللي مشيت بيها جوه الرمل. فكانت الاكسلريشن هنا مش بتاعه الجرافيتي، امال بتاعه مين؟ بتاعه اللي هي الفي فاينل بتاعتي اوفر تي. تمام. طيب فهتبقى بالشكل ده 90 متر بير سكند سكوير، وعلى اساس ان الفي فاينل هنا يا جماعه هي الفي انيشال، والفي فاينل الثانيه اللي هي زيرو، فمفيش مشكله خالص. طيب بالشكل ده هتبقى الماس ايكوال الفورس اللي هي 3000 اوفر الاكسلريشن اللي هي 90، ومنها ايكوال 009 3 ايكوال 3، وهنا 100 over 3 equal 33.33 كيلو جرام. Problem number 33. A body of mass 3.2 كيلوغرام. يبقى أنا عندي دلوقتي mass equals 3.2 كيلوغرام is tied by a rope. Find the maximum acceleration that can be acquired by the body during lifting it vertically upwards by the rope if the maximum mass that can be lifted by the rope is 15 كيلوغرام at rest. تمام. طيب يبقى انا بالراحه كده، وانا عندي اساسا بيقول لي البادي مع مربوط في الروب اللي قدامي، الروب ده بيأثر عليه باف تايد او قوه الشد بتاعته. تمام. اللي هي المفروض اقدر احسبها منين؟ احسبها من ال 15 كيلو جرام. يعني انا عندي المفروض اف تايد المفروض تبقى ايكوال 15 كيلو جرام تايمز ال 10 اللي هي الجرافيتي اللي هي الويت، يبقى انا كده بحسب الويت، فهتبقى ايكوال 150 نيوتن. ده كده الاف تايد، دي اقصى حاجه يقدر يشدها. طيب الجسم بقى لما يجي يتحرك، لما يجي يعمل اكسلريشن، في الحاله دي شكله هيبقى معتمد على ايه بالنسبه للروب اللي قدامي؟ هيبقى عندك والله المفروض اف تايد نيجاتيف ويت هتبقى ايكوال الاف موفينج، القوة اللي بيتحرك بيها، ومنها الاف تايد هتبقى ايكوال الويت بلس الاف موفينج اللي هي ايكوال ام
times الاكسلريشن، الماس في الاكسلريشن. طب الويت بتاعه المفروض ايكوال كام؟ ده هو بيقول لي 3.2، يبقى 3.2 times 10 بلس الماس بتاعته برضو 3.2 في الاكسلريشن، كل ده ايكوال ال 150 اللي هي الاف تايم. ومنها يبقى الاكسلريشن ايكوال 150 نيجاتيف 32 over 3.2 هتساوي، نحسبها على الكالكوليتر، يبقى 150 نيجاتيف 32 over 3.2 هتبقى equal 36.875 from 1000 meter per second square. دي كده الاكسلريشن بتاعتي. يبقى تاني عشان الناس اللي ما فهمتش، انا عندي الجسم بيتحرك باستخدام الروب اللي هو مربوط فيه. طب الروب ده اساسا الاف تايب بتاعته المفروض ايكوال كام؟ ايكوال 150. ليه؟ عشان المفروض الاف بتاعت الروب بتساوي اقصى وزن تقدر تتحمله، وهو قال لي ان اقصى وزن تقدر تتحمله 50 كيلو، اللي هو لما اضربه في الاكسلريشن يديني 150 نيوتن. يبقى دي اقصى قوه شد ليها. طيب الجسم بيتحرك لفوق، يبقى الاف تايد هي البوزيتيف والويت بتاعي هو النيجاتيف، يبقى اف تايد نيجاتيف ويت ايكوال الاف موفنج اللي هي الموشن بتاعتي. نودي الاف ويت الناحيه الثانيه، تبقى الاف تايد هتساوي الويت بلس موفنج اللي هي المفروض الام في ايه، ومنها حسبنا الاكسلريشن. 34 بيقول لي ايه؟ an elephant pulls a log of mass 0.5 طن. 0.5 طن يا جماعه يعني الماس بتاعتي equal 500 كيلو جرام by a rope with uniform velocity. ما دام uniform velocity يعني summation f equal 0 along the ground where the rope makes an angle 60 degree. طيب يبقى انا عندي الاليفنت بيشد الروب وهنا 60 degree وهنا الفورس بتاعتي، ومنها يبقى الفورس اللي انا بتحرك بيها اللي هي فورس moving هتبقى equal F كوزين سيتا. طيب عندي ايه تاني بقى؟ as shown in the figure given that the fractional force between along and the ground is 200 نيوتن. طب اذا كان summation F equal 0 يبقى معناها ان F moving negative F fraction تبقى equal 0، ومنها يبقى F moving equal F fraction اللي هي كانت كام؟ 200 نيوتن. يبقى الاف بتاعتي اللي انا عايزها 200 نيوتن. عايز ايه؟ find the tension force in the rope. tension force in the rope اللي هي الفورس بتاعت الموفنج بتاعتي، تمام؟ اللي هي المفروض تبقى ايكوال كام؟ ده التنشن فورس هنا ماشي، تأثيرها هنا كان كام؟ كان ايكوال اف كوزين سيتا اللي هو ايكوال 200. طيب كوزين سيتا يعني اف كوزين 60 ايكوال 200، ومنها كوزين 60 ايكوال هاف يعني الفورس هتبقى ايكوال 400 نيوتن. يبقى التنشن فورس ايكوال 400 نيوتن. تاني حاجة the tension force in the rope required to make the long move at acceleration 2 meter per second square. يبقى انا هنا عايز الفورس بتاعتي تبقى، انا عايز الاكسلريشن تبقى
2 متر بير سكند سكوير. معناها ان الفورس المفروض اللي هي برضو اف كوزين سيتا او اف كوزين 60 تبقى ايكوال الماس اللي هي 500 تايمز الاكسلريشن تايمز 2 فتديني 1000. يبقى 1000 تمام 1000 نيوتن. ده كده الموفينج فورس نيجاتيف، يعني لسه هحط عليهم الفراكشن فورس بتاعتي اللي هي 200، احط عليها بقى ال 200 بتاعت الفراكشن فورس عشان عكس الاتجاه، فهتبقى ايكوال ايه 1200 نيوتن. ومنها يبقى اف كوزين سيتا ايكوال 1200 نيوتن، وقلنا كوزين سيتا بهاف، يبقى هاف اف ايكوال 1200 نيوتن، ومنها الاف ايكوال 2400 نيوتن. يبقى تاني عشان الناس اللي ممكن تكون اتلخبطت معانا، انا دلوقتي عايز الفورس اللي اشد بيها عشان تديني النتيجة اللي انا عايزها، ان هو يتحرك باكسلريشن 2 متر بير سكند. يبقى انا هحسب الفورس بتاعتي كلها، التوتال فورس بتاعتي او الفورس توتال بتاعتي هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال الاكسلريشن تايمز الماس اللي هي تديني 1000. طب في نفس الوقت انا عندي المفروض في فراكشن فورس عكسها، يبقى انا لازم احط الفراكشن فورس معاها عشان تديني التوتال فورس بتاعتي. يعني انا عندي التوتال فورس توتال ايكوال فورس موفينج نيجاتيف فورس اللي هي ايه فراكشن. طب انا عندي التوتال قلت عايزها 1000، الموفينج دي اللي انا عايزها نيجاتيف الفراكشن اللي هي كام 200، هودي النيجاتيف 200 مع ال 1000 فتبقى الفورس عندي ايكوال 1200 نيوتن. ودي المفروض اللي هي بتاعت اف كوزين سيتا. طب الكوزين سيتا بهاف، يبقى الاف هتساوي تايمز 2 فتبقى 2400 نيوتن. Number 35. A diver of mass 50 kilogram jumps from 10 meter high diving board. Find the diver velocity at hitting the water surface. يبقى بالراحة كده أنا عندي الماس equal 50 kilogram jumps from 10 meter height، يبقى أنا عندي ال H equal 10 meter diving board ماشي. find the diver المفروض مديني إن ال G equal 9.8 meter per second square. خطوة خطوة كده يا جماعة. معايا الهايت معايا الجرافيتي، محتاج أجيب ال V final عشان أجيب ال velocity. يبقى ال V final equal، هحسبها مادام من الهايت يبقى هحسبها بالإيكويشن نمبر 3. يبقى V final square equal to G H plus V initial اللي هي المفروض equal 0. تمام، هتساوي يبقى 2 times 9.8 times 10 هتساوي 2 times 98 هتبقى 196. هيبقى ال V final equal الروت بتاعها، يبقى root answer equal 14 meter per second. ده كده أول answer. Number B.
the water resistance to the motion of the diver if his motion ends at 2.45 meter deep in water. طيب يبقى هو دلوقتي لما وصل للووتر سيرفيس هنا كانت الفيلوسيتي بتاعته او الفي انيشيال بتاعته اللي هي الفي فاينل بتاعت النطة اللي هو كانت 14 متر بير سكند. تاخد بالك ان هو لما وصل هنا عند الووتر سيرفيس كان 14 متر بير سكند اللي هي تعتبر الفي انيشيال عندي. دخل جوه الووتر لحد ما وصل لفي فاينل ايكوال 0 كان اخد مسافة displacement ايكوال 2.45 متر. 2.45 متر. تمام. عايزين ايه بقى؟ عايزين نحسب الاكسلريشن اللي كان بيتحرك بيها جوه الووتر عشان نعرف الفورس. طب تعالوا نشوف الاكسلريشن. يبقى ال A equal V final negative V initial over T. طب انا مش معايا ال T، يبقى انا معايا ال D وال V final وال V initial هحسبها من equation number 3 برضو. يبقى V final square equal 2A D plus V initial square ومنها الاكسلريشن هتبقى equal V final square negative V initial square over 2D equal negative 14 square over 2 times 2.4 2.45 آسف هتبقى equal. نحسب الاكسلريشن. يبقى أنا هنا معايا بسم الله الرحمن الرحيم 14 square over 2 times 2.45 هتديني negative 40 meter per second square. دي كده الاكسلريشن بتاعتي. ومنها يبقى انا عايز الفورس equal الفورس اللي بتأثر بيها المية على الدايفر، فهتبقى equal mass times acceleration. الماس عندي كانت بكام؟ كان 50 كيلو جرام times negative 40 meter per second square هتبقى equal negative 2000 نيوتن. 2000 نيوتن. طيب ال 2000 نيوتن دي الووتر ريزيستنس للموشن بتاعته، تمام؟ او الريزيستنس بتاعت الووتر للموشن بتاعته على اساس ان هو كان الفورس عكس الحركه. طب انا دلوقتي حددت فتبقى كده بالنيجاتيف عشان هي in opposite direction للموشن بتاعته. تمام. Number 36. A ball fell freely from a tower onto sandy soil. Its velocity when reaching the ground is 90 meter per second. يبقى أنا دلوقتي عندي البول بتقع من فوق البرج على ساندي سويل، والفيلوسيتي لما وصلت للجراوند كانت 90 meter per second. Calculate the tower height. عايز الهايت بتاعي، فهجيبها من equation number 3 لان انا كده معايا ال V final، فيبقى V final square equal 2A او 2G عشان الجرافيتي 2GH اللي هو الارتفاع الهايت بتاع التاور، ومنها يبقى الهايت equal V final square over 2G يعني هتساوي ال V final تبقى 90 square
over 2 times مديني الجرافيتي بكام؟ مديني الجرافيتي ب 10 متر بير سكند سكوير. 2 times 10 هتبقى equal. يبقى 90 square over 2 times 10 هتبقى 405 متر. ده كده الهايت بتاعي. Number B, the ball's mass if it sank into sand and stopped after 1 second later. يبقى اتحركت جوه الساند ووقفت بعد 1 second. في الحالة دي ال V final اللي وصلت بيها هتبقى بالنسبة لي هي ال V initial، فتبقى ال V initial equal 90 meter per second وال V final equal 0 والtime equal 1. وفي الحالة دي معاك ال V initial ومعاك ال V final ومعاك التايم، تجيب الاكسلريشن، فتبقى الاكسلريشن equal V final negative V initial over T، فبالتالي هتساوي negative 90 over 1 هتساوي negative 90 meter per second square. دي كده الاكسلريشن. عايز ايه بقى؟ Ball's mass. تمام، لو هي وقفت بعد 1 second انا كده معايا الاكسلريشن. ماشي. given that the sand resistance to the ball motion 3000 نيوتن. طيب الساند ريزيستنس اللي هي الاف ريزيستنت بتاع الساند هتبقى in opposite direction، فتبقى نيجاتيف 3 نيوتن. ومنها انا عندي الاف over acceleration equal mass، ومنها الماس equal 3000 over 90، يبقى 3000 over 90 equal 33.33 كيلو جرام. 37. If a car of mass 800 kilogram decelerates by 6 meter per second square، يبقى أول حاجة كده أنا عندي الماس equal 800 كيلوغرام. تاني حاجة الأكسلريشن equal negative 6 meter per second square لأنها decelerates. When applying the brakes. ماشي. بعد كده calculate the acting force on the car when the brakes are applied. طيب الacting force بتاعتي هتبقى equal كام؟ force equal mass times A، فهتبقى 800 times negative 6 تبقى equal negative 6 times 8 4800 نيوتن. 4800 نيوتن. ماشي. عايز ايه تاني؟ if a trailer of mass 400 kilogram is towed by the car. لو انا دلوقتي جبت حاجة كده وزنها ما شاء الله 400 كيلو جرام وربطتها في الكار. calculate the deceleration of the car when applying the brakes. لو نفس الفورس عندي بقى، طب انا عندي الفورس equal 4800. طب الماس هنا هتبقى equal ايه؟ ما دام الاتنين بيتحركوا مع بعض يبقى الماس هتساوي مجموعهم، يبقى 800 plus 400 هتبقى equal 1200 كيلو جرام. عايز ايه هو بقى؟ calculate the acceleration of the car. ماشي. عايزين الاكسلريشن بتاعتنا، فال A equal F over M، يعني هتساوي 4800 over 1200 يعني equal
هتبقى 48 على 12 في 4 يبقى هتبقى 4 متر بير سكند سكوير، طبعا بالنيجاتيف لانها هنا بالنيجاتيف ماشي، فهتبقى نيجاتيف 4 متر بير سكند سكوير، ومنها يبقى الديسلريشن هتبقى ايكوال 4 متر بير سكند سكوير، لان هو طالبها الديسلريشن ما هوش طالب الاكسلريشن، فما دام الديسلريشن يبقى احطها له بالبوزيتيف لان هو كده عايزها في نفس الدايركشن بتاعه. ماشي. 38 The opposite graph represents the change of the momentum with the time t of a body of mass 16 kilogram that acts on it. A constant force. Calculate the magnitude of this force. طيب ولا يهمك خالص، انت عايز magnitude of force، المفروض ان هي دلوقتي ما between momentum and time، يبقى السلوب equal دلتا P over دلتا T. تمام، يبقى تساوي، تختار اي 2 points، فهقول والله انا هاخد 100 اهي، هختار البوينت دي نيجاتيف 0، وهختار البوينت، يبقى هختار البوينت دي والبوينت دي على اساس ان دي 1 and 100 ودي 0 0، فاقول والله 100 نيجاتيف 0 over 1 second نيجاتيف 0، فهتديني 100 نيوتن. موضوع بسيط جدا. مسألة اللي عليها الدور. An object of mass 80 kilogram is moving during 100 seconds according to the opposite graphical relationship. طيب معانا الجراف بتاعنا between الفيلوسيتي and the time، والامور جميله ومفيش اي مشكله خالص. عايز ايه؟ find the greatest velocity reached by the object. greatest velocity، هقول لك والله مفيش مشكله، انا دلوقتي الاوبجكت اخدها من ال V وصل لاعلى حاجه عندي اللي هي كام؟ 30 متر بير سكند سكوير، 30 متر بير سكند، بس دي اعلى فيلوسيتي وصل لها، في حاجه اعلى من كده لا. تمام. What is the type of the object motion in stage AB and the stage BC؟ والله ادي ال AB الموشن بتاعته uniform acceleration. طيب بالنسبة لل BC، ال BC uniform velocity where acceleration equals 0، مفيش أي مشكلة خالص. Calculate the force action أو the force acting on the object in each stage. والله حضرتك مفيش مشكلة، انت مديني الماس، تمام، الماس بتاعتي 80 كيلو جرام، خلاص انت عندك هنا الاكسلريشن هتبقى دلتا في اوفر دلتا تي، دلتا في اوفر دلتا تي، هاخد البوينت دي اللي هي 30، فهتبقى 30 نيجاتيف 0 اوفر 40 نيجاتيف 0، على اساس اني هختار البوينت التانية هنا اللي هي 0 0، فهتديني 3 اوفر 4، دي كده الاكسلريشن. تمام، معاك الاكسلريشن، عايز بقى الفورس، هتبقى F equal الام في ال A يبقى 80 times 3 over 4، على 4 فيها ال 1 على 4 فيها ال 20، يبقى 20 times 3 equals 60 نيوتن بس، وتبقى دي كده 60 نيوتن. ده فين؟ في ال AB. طب بالنسبة لل BC، والله بالنسبة لل BC دي uniform velocity، وما دام uniform velocity، تمام، ما دام uniform velocity فهتبقى في الحالة دي 0، في الحالة دي هتبقى ايه؟ 0. طب بالنسبة للسي دي، والله في السي دي انا هاخد دلتا في اوفر دلتا تي ايكوال، المفروض ان دي الاكسلريشن، هات لي الدلتا في، هختار البوينت اهي اللي هي 30 و 80، وهختار معاها
0.100. تمام، فيبقى عندي 0 نيجاتيف 30 over 100 نيجاتيف 80. يبقى هنا النقطة دي والنقطة دي، يبقى ياخد دي 2، يبقى 0 نيجاتيف 30، وبعد كده 100 نيجاتيف 80 تبقى equal 30 نيجاتيف 30 over 20. 0 مع 0 فهتبقى نيجاتيف 3 over 2. هناخد الفورس تبقى equal F times A، آسف M times A، يعني هنقول 80 times نيجاتيف 3 over 2 على 2 فيها 1، هنا فيها 40 times نيجاتيف 3 نيجاتيف 120 نيوتن. ونبقى كده حليناها. Number 40. A body of mass M is affected by a number of different forces according to the following table. مديني القيم، مديني الفورس، ومديني الاكسلريشن، ومفيش اي مشكله ولا اي حاجه تزعل. Represent this data graphically where force is on the ordinate while acceleration is on the abscissa. طيب يعني ايه الكلام ده؟ والله ordinate يعني انت كده هتحط الاكسلريشن على الاكس اكسس، تمام، وما دام والفورس على الابسيسيا يعني هتحط الفورس على الواي اكسس، ده معناه. وهتعمل الريليشن بتاعتك على اساس القيم اللي انت هتحسبها او على اساس ما هتحطها على الجراف، مفيش اي مشكله خالص. الفكره هنا في نمبر بي بيقول لك from the graph find the value of the line slope. السلوب بتاعي في الحاله دي هيبقى equal f over a، اللي هو المفروض يبقى equal الماس. and mention what is represents. طيب what is represents قلنا represent الماس. الفاليو بتاعته هتبقى equal، هختار اي 2 points قدامي، وليكن هختار دلوقتي دي point number 2 ودي point number 1. يبقى الفورس هتكون 20 نيجاتيف 10. ناخد بالنا يا جماعه دايما في السلوب زي ما تبدا فوق ابدا تحت، فانا بدات هنا 20 نيجاتيف 10، يبقى تحت ابدا 2 نيجاتيف 1، 2 نيجاتيف 1 فهتساوي 10 كيلو جرام. 41. A force acts on a body of mass 16 kilogram so that the momentum it changes according to the following table. مديني التايم ومديني المومنتم، مفيش مشكلة خالص. plot the graph where t is on the x axis. يبقى انت والله انت عايزني احط t هنا، تمام، and momentum is on y axis، يبقى المومنتم هنا. from the graph برضو هترسم القيم بتاعتك عادي جدا على اساس التايم والمومنتم، مفيش مشكلة خالص. from the graph find the acting force. والله انت عايز الفورس، طب انا والله الجراف اللي قدامي ده بيقول لي ان السلوب equal دلتا بي over دلتا تي، ومنها يبقى اختار اي 2 points، وليكن هختار البوينت دي مع البوينت دي، مفيش اي مشكلة خالص، كله براحتك. فيبقى هنا هختار البي الاول، فهتبقى 200 نيجاتيف 100 over ال 2 نيجاتيف 1. ناخد بالنا مش عايزين نتلخبط، ما تعمليش التايم وبعدين المومنتم، لا المومنتم الاول وبعدين التايم. فهتبقى equal 200 نيجاتيف 100 equal 100 over 1 اللي هي 100 نيوتن. وبكده نبقى خلصنا المسائل والأسئلة اللي على الدرس. أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية أو الحلقة الجاية في حل الموديل exam in this chapter. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.